एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत एजुकेशन सेंटर दिल्ली वालों और सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना दे दिल्ली सब ऑफिस वालों जॉइंटली जो गुरमत क्लास चल रही है, इस विच देश प्रदेश तो जुड़े हुए सारे वीर भैनों जी आया कहता होया अज की विचार चर्चा नूं आरंभ करन दी इजाजत चाहता हाँ। अज का जो विचार है वो है कि सिख पंथ दे जो महान विद्वान हैं, जो महान जरनैल हैं, उन्हां दे बारे असी अज जिहड़ी है वो विचार चर्चा जिहड़ी है वो करनी है। तो मैं अज दे जो जरनैल हैं उन्हां दा आप जी नूं वाकफियत कराना। इन्हां दा नाम इतिहास दे विच नवाब कपूर सिंह जी करके आया है। नवाब कपूर सिंह जी दे जीवन को आरंभ करन तो पहला मैं एक बेनती करना चाहना कि सानू ये हदायत है गुरबाणी दे अंदर कि बाबाणियां कहानियां खुद सपुत करे। अपने बड़े वडेरियां दियां अपने गुरुआं दियां जो वारदातां हन, जो उनकी सिक्ख्यावां हन, जो उनका इतिहास है, उसनूं असी आपस दे विच जिहड़ी है चंगे सपूत बन के उन्होंने आपस में साझा करिए, उसनूं शेयर करिए, तो ताकि सानू ये पता लगे कि ये जो महान जरनैल सन गुरबाणी ते सारियां ने पढ़ी है, लेकिन गुरबाणी नूं पढ़न तो बाद गुरबाणी अनुसार जिन्होंने अपना जीवन बनाया और सिवर गुरबाणी की उन्होंने ज्ञाता नहीं सन, वो एक वड्डे जिहड़े सन सिपाही भी सन। तो जो कंसैप्ट गुरबाणी दे विच राजयोग का कंसैप्ट है, जो मीरी पीरी का कंसैप्ट है, जो संत सिपाही का कंसैप्ट है, वो किवें इन्हां साडे बजुर्गां ने अपने जीवन दे विच सानू प्रतख करके उसनूं अमली रूप दे करके सानू जिहड़ा है वो समझाया है कि गुरमत विचारधारा की है। वो सिर्फ गुरबाणी का रट्टा लगाना नहीं है, सिर्फ सिपाही बनना ही नहीं है। जे बंदा निरा ही धार्मिक विचारां वाला हो जाए तो वह कमजोर हो सकता है, तो जे निरा ही ज्यादा बहादुर हो जाए तो वह निर्दयी भी हो सकता है। तो एक बड़ी बैलेंस लाइफ जिहड़ी है वो साडे बजुर्गों ने, सिख जरनैल ने गुरु साहब तो बाद जिहड़े बाबा बंदा सिंह जी बहादुर हुए हैं और मिसरा दे जिहड़े सिंह हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को साकार करके सानू ये बड़ी उत्तम सिक्ख्या जिहड़ी है वो दिती है। ये अज के समय के अंदर बड़ी लोड़ींदी है कि साडे अंदर भी संत सिपाही का मीरी पीरी का जिहड़ा जज्बा हो। तो आओ नवाब कपूर सिंह जी के बारे, मुढ़ले जीवन के बारे असी विचार करते हैं। नवाब कपूर सिंह जी 18वीं सदी के उन्हां सिख जरनैलों विचों सन जिन्हां ने सिख कौम नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी पिछों अपनी सुचजी अगवाई दे के चढ़दी कला विच रखिया अते पंजाब उत्ते खालसा राज कायम करन लई राह पद्धरा कीता। नवाब कपूर सिंह जी वो पहले सिख सन जिन्हां नूं मुगल सरकार ने सिखां दे नेता दे रूप विच मानता दिती अते पंथ नूं नवाबी दे के सत्कारिया। सरदार कपूर सिंह जी का जन्म सरदार साधु सिंह विरक के घर पिंड फैजलपुर विखे 1697 ईस्वी विच होया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी अनुसार नवाब कपूर सिंह का जन्म 1697 ईस्वी नूं पिंड काले के परगना शेखुपुरे विखे चौधरी दलीप सिंह विरक के घर होया। तो ये थोड़ा जा डिफरेंस दोनों विद्वानों का जिहड़ा है वो सानू मिलता है। लेकिन जो कपूर सिंह का जन्म साधु सिंह विरक के घर लिखिया है पिंड फैजलपुर में, वो होर भी विद्वानों के जिहड़े हैं विचार इहदे नाल मिलते हैं। तो सिखी सिदक ਅਤੇ गुरु घर की सेवा आप विरसे विच मिली सी।
बचपन तो ही आप सिख पंथ की सेवा करने की लगन सी, जो आप बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के समय भी करते रहे, पर बहुता लाइमलाइट विच कदे नहीं आए। जवान होने ते इन्हां ने अमृतसर के नेड़े फैजलपुरिया कस्बे नूं जित के इसका नाम सिंगापुरिया रख दिता, जिस करके इन्हां दी मिसल का नाम भी मिसल सिंहपुरिया पै गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी समय होए कतलेआम ने बहुत सारे सिखां दे घरां नूं तबाह कर दिता। हुकूमत सिखां दे पिछे हथ धो के पई हुई सी। 1726 विच जकरिया खान पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने सिखां ते जुल्म करन दी रहंदी खून की कसर भी पूरी कर दी। उसने एक हुक्मनामा जारी किया, जिस भी सिखां दे सिरां दे मुल पाए गए। वो की मुल हैं? साध संगत जी बड़े ध्यान देने वाले हैं। सिखां दे केस कतल करन वाले नूं लेफ तलाई ते कंबल दिता जाएगा। जड़ा एक सिख का केस कतल करवाएगा उसनूं एक रजाई तलाई ते कंबल जड़ा है वो इनाम वजों दिता जाएगा। दूसरी गल कि जेडे सिखां बारे खबर देन उन्होंने 10 रुपए का इनाम दिता जाएगा। तीसरी गल कि सिखां नूं जिउंदा जां मार के पेश करन वालियां नूं 50 तो 80 रुपए तक दिते जाण दा ऐलान किया गया। एक होर गल जिहड़ी बड़ी उस वेले जिहड़ी है बड़ी दर्दनाक सीगी, उन्हां दी कि सिखां दे घरां नूं लुटण दी सरकार वालों पूरी ते खुली छुट सी कि कोई भी सिखां दा घर जिहड़ा है उसनूं लुट सकता है और उसकी कोई पुछ पड़ताल नहीं होएगी, उन्होंने कोई भी जिहड़ी है वो सजा नहीं मिलेगी। ये सरकार वालों जिहड़ी है वो छूट दी गई सी। एक होर गल कि जिहड़ा सिखां नूं अपने कोल पनाह देगा, कि सिखां नूं अपने कोल जिहड़ा रखेगा उसनूं सजाए मौत की सजा मुकर्रर की गई कि जिहड़ा सिखां नूं लुकोएगा अपने घर विच जां रहन की जगह देगा उसनूं मौत की सजा दी जाएगी। फिर होर एक शर्त कि सिखां नूं अन्नदाना जां किसी प्रकार की सहायता देने वाले नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा। दूसरी गल कि सिखां नूं ढूंढण लई थां थां ते गश्ती फौज तैनात कर दी गई कि जिथे भी सिंह मिले उन्होंने ढूंढो तो उस दे केस कतल करो, उसनूं मारो, जिंदा फड़ के लियाओ या उहदे बारे सूचना दिओ कि जो मैं ऊपर दस्सिया है वो इनाम प्राप्त करो। सिखां नूं ढूंढण लई थां थां ते गश्ती फौज तैनात कर दी गई। अमृतसर के आस पास सख्त पहरा लगा दिता गया, जिसका नतीजा यह होया कि पत्ता पत्ता सिखां दा वैरी बन गया। साध संगत जी, पत्ता पत्ता सिखां दा वैरी जड़ा है ये उस समय तो ही बड़ा मशहूर जड़ा है वो बोल हो गए कि सिखां दा पत्ता पत्ता जड़ा है वो वैरी है। इनाम दे लालच करके लोग टोल टोल के लब लब के सिखां दी सूचना देन लगे। इनाम की लालसा इतों तक बढ़ गई कि लोकी जवान बच्चियां दे ते इस्त्रियां दे केस कट कट उन्हां नूं सिख जिन्हां दी अजे दाढ़ी मुछ ना आई होवे करार करके हाकमां नूं पेश कर लग पे। इस ध्यान देने की गल मंगदी है कि जिथे उन्होंने दाढ़ी केसां वाले सिख नहीं मिले तो उन्होंने लड़कियां दे और औरतां दे केस कट के दस्या कि ये नौजवान हैं, इन्हां दी हाली दाढ़ी नहीं आई है, तो वो औरतां दे और बच्चियां दे केस कट के इनाम लैन लग पे। करार करके हुक्मां नूं पेश करन लग गए वो केस जिहड़े हैं। जिन्हां सिखां ने कदे भी सरकार विरोधी कामां विच हिस्सा नहीं सी लिया उन्हां नूं भी पकड़ पकड़ के मारिया जान लगा। बहुत सारे पिंडां दे चौधरियां ते मुखबरां ने इनाम ते जगीर दे लालच पिछे सिर्फ मुगल हाकमां दा ही साथ नहीं दिता, बल्कि उत्तर पश्चिम तो आए नादर शाह ते अहमद शाह अब्दाली वर्गे लुटेरियां नूं भी सिखां दा खुरा खोज मिटाण विच हर प्रकार की जानकारी ते सहायता दी।
सिख अपने धर्म ते अपनी होंद नूं बचाउण लई मजबूरन घर बार छड्ड गए, जंगलों बेड़ियां विच पहाड़ां ते मारथुलां विच जाके छुप बैठे। हर समय मौत उन्हां दा पिछा करदी। इन्हां ने अपने वक्खो वक्ख जथे बना लए ते अपने गुजारे लई ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, पर फिर भी घाह पत्ते खा के घोड़ियां ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮਹਾਬਲੀ ਨਿਰਭੈ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1726 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਕਲ ਪਏ। 400 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੁਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਫਰ ਖਾਨ ਪਾਸੋਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਖੋਹਾ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੇਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਸੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦ ਦਾ
खजाना लुटिया, पर फिर उसनूं दरिया दे नहीं दिखा के वापस कर दिता। शाही खजानिਆਂ ਦੀ ਨਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਨ 1730 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ 1500 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਤਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ 3 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸਨ 1733 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗੁਜਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਚਬਾਲ ਅਤੇ ਕੰਗਨਵਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਵਾਬੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਨ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਚਬਾਲ ਅਤੇ ਕੰਗਨਵਾਲ ਆਦਿ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਵਾਬੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਤਵਾਲ ਸਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਣਾ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨੁਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਡ ਬੜੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਬਾਲ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕੰਗਨਪੁਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਲਣਗੇ।
पर नवाबी लैण वास्ते कोई भी मुखी जड़ा है वो तैयार ना होया। जिन्होंने नवाबी देन वो आखे जी मैं तो गुरु घर का सेवक हाँ, मैं तो नवाबी लैण के काबिल ही नहीं हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब विचों हुक्मनामा लिया गया जिस दे अनुसार नवाबी किसी सेवादार नूं देण दा संकेत आया। भाई कपूर सिंह जी उस समय संगतां विच पखे की सेवा कर रहे सन। नवाबी का खिताब कबूल कर लई जदों आप जी नूं किया गया तो आप जी नवाबी का खिताब पहला 50 प्यारिਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁਆਇਆ ਅਤੇ फिर संगतां ਦਾ हुक्म मन के प्रवान कर लिया। इत्थे एक भी गल सानूं मिलदी है कि उस वक्त कपूर सिंह जी घोड़ियां की लिद जिहड़ी है कबीले विच जिहड़ी हन उहनूं सफाई कर रहे सन ते उन्हां ने ये शर्त रखी कि मैनूं नवाबी तुसीं दे रहे हो, मैं 50 प्यारिਆਂ ਦੇ बिहाफ के उपर इहनूं प्रवान कर लवांगा, लेकिन ये जो पखे की सेवा है और जो घोड़ियां के तबेले दे विच लिद साफ करन दा जिहड़ा ये सेवा है ये मेरे तो ना लई जाए, मैं ये सेवा जिहड़ी है वो करता रहांगा। नवाब कपूर सिंह जी नूं रेशमी दस्तार, हीरे नाल जड़ी हुई कलगी, सुनहरी कड़े, एक हार अते एक कीमती मोतियां दी माला, एक तलवार सौंप दी गई। इस तो बाद नवाब कपूर सिंह ने जंगलों विचों सिंघां नूं अमृतसर बुला लिया। गुरु गोबिंद सिंह साहब दे वेले आनंदपुर साहब दी रौनकां अमृतसर विच फिर लग गई। सरदारां विच अहुदे वंडे गए। सरदार कपूर सिंह दा नूं नवाब दा खिताब दिता गया अते वो पंथ दा जथेदार बनिया। भाई मनी सिंह जी ने दरबार साहब दे ग्रंथी दी सेवा दियां जिम्मेवारियां संभालियां। गुरबख्श सिंह नूं तोपां अते जंबूरे दा चार दिता गया। हरी सिंह लंगर दा जथेदार बनिया अते जस्सा सिंह आलू वालिया घोड़ियां दा वरताव होया। हरी सिंह हजूरी, दीप सिंह शहीद, जस्सा सिंह रामगढ़िया, करम सिंह खत्री, बुढ़ा सिंह शुकर चक्किया, भूमा सिंह, गर्जा सिंह आदि मुखी सलाहकार अते प्रबंधक बने। यह प्रबंध अते सरकार नाल समझौता लगभग 2 साल तक चलिया। सरकार का विचार सी कि सिख इस विच लालच विच आके साडे अधीन हो जाएंगे, पर सिखा ने इस समय तो फायदा उठांदिया अपने जथेबंदी नूं तकड़ा करना शुरू कर दिता। उस समय दे सिंह तख्ता ताजा नूं ठोकरा मार के कौम की चढ़ती कला लई मर मिटन वाले हुंदे सन। अफसोस आज वांगा नहीं, इस समय सिखा दे सामने कुछ व्यवहारिक मुश्किलां भी सामने आईयां। सिखा की आबादी चौखी वध गई, एक थां प्रबंध करना औखा हो गया, खर्चे की पूर्ति जगीर तो होनी मुश्किल हो गई। इसका हल पंथ नूं 2 हिस्सियां विच वंडन विच निकलिया। 40 साल तो थल्ले वाले नौजवान तरुणा दल दे हेठ आ गए, जिन्हां दा कारज फौजी कार्रवाइयां सी, अते 40 वरियां तो वधेरे उम्र वाले बुढ़ा दल विच शामिल हो गए, जिन्हां दा मुख कारज धर्म प्रचार अते गुरु अस्थान की सेवा संभाल सी। इत्थे एक गल नोट करने वाली, कई बारी सवाल उठता है कि यह तरुणा दल ते बुढ़ा दल की हन। तो अज की विचार विचों ये निकल के सामने आया कि 40 साल तो थल्ले दे जिहड़े नौजवान सिख सन वो तरुणा दल विच आ गए, जिन्हां दा कारज फौजी कार्रवाइयां सी, अरे 40 तो वधेरे उम्र वाले बुढ़ा दल जिस विच शामिल हो गए, जिन्हां दा मुख कारज धर्म प्रचार अते गुरु अस्थानां दी सेवा संभाल सी। पर जदों पंथ ते भीड़ आ बनती ते जालम जुलम करन दे तुर जांदे तां दोवें दल मिल के वैरी नूं मूंह तोड़वा जवाब दिया करदे सन। नवाब कपूर सिंह नूं इस दा जथेदार प्रवान किया गया। बाकी दे सिख तरुणा दल का हिस्सा बने। इसनूं 5 हिस्सियां विच वंडिया गया। बुढ़ा दल तां अमृतसर विच रह गया, पर तरुणा दल दे जथे लाहौर के सूबे तो बाहर चले गए अते अपने खर्चे पानी लई लुट मार करन लग पे। जदों लाहौर के सूबेदार नूं इसकी जानकारी मिली तां उसने समझौते की उल्लंघना होई दस के जगीर वापस खो लई। इस तरह बुढ़ा दल भी अमृतसर रहना औखा हो गया। इस समय भाई मनी सिंह दे बंद कट के शहीद किया गया।
जद नादर शाह हिंदुस्तान की दौलत लुट गए, इत्थों के नौजवानों ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ गुलाम बना के अपने देश वाल ले जा रहा सी, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। नादर शाह ने बुलंद हौसले वेख के हैरान रह गया ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 20 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਕੋਤਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨ 1736 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟੀ ਆਲਾ ਇਸ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ, 1740 ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕਤਲ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, 16 ਜੁਲਾਈ 1745 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾਈ। ਕੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ
ਖਾਲਸਾਈ ਜੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। 29 ਮਾਰਚ 1748 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ। ਤਰੁਣਾਤਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫੌਜ 12,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰਮ, ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ 1748 ਤੱਕ ਇਹ ਜਥੇ 65 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ। 29 ਮਾਰਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1748 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 65 ਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਾਲਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ। ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ। 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਤਾਇਆ। ਲਗਭਗ 8,000 ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1748 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 1749 ਤੱਕ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 200 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਗਟਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੂਨੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੂ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਾਂਗਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 1753 ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
पर धन कमाई धन सिदक उन्हां मावां दा जिन्हां जत सत कायम रखिया सिखी केसां स्वासा संग निभाई। दिने शहीदियां हुंदियां सन उन्हां दे बच्चियां दियां, उन्हां नूं नेज़ियां ते टंगिया जांदा सी, उन्हां दे गलिਆਂ ਵਿੱਚ उन्हां दे मांस दे परो करके हार पाए जांदे सन, लेकिन फिर भी शाम नूं रहरास दा पाठ करन उपरंत यही अरदास करते सन, सच्चे पातशाह जी 4 पैर दिन आप जी दे भाणे अंदर सुख नाल बतीत होया है, 4 पैर रहन आई है सुख नाल बतीत होया। साध संगत जी इस नूं सुनना और कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस नूं अपने पिंडे ते हंडाना और ऐसा जड़ा अपने अंदर जज्बा पैदा करना वो वाकई ही केवल सिंह ही जड़े उस समय दे कर सकते सन। 1761 विच उसने लाहौर ते कब्जा किया ते सिंघां वालों उसनूं सुल्तानुल कौम दा खिताब दिता गया। अहमद शाह अब्दाली नाल भी जस्सा सिंह आलूवालिया दियां कई लड़ाइयां होईयां। जस्सा सिंह आलूवालिया नूं ही सुल्तानुल कौम दा खिताब 1761 विच जदों ने लाहौर जित्तिया उदों उसनूं कौम वालों दिता गया। 1772 विच उसने कपूरथला रियासत की नींह रखी। जदों दल खालसे ने 11 मिसलों में वंडिया, एक मिसल पटियाला, नाभा, जींद ते मलेरकोटला दी पहले तो सी, तां सब ने अपने सरदारां ते उपर श्रोमणी सरदार की उपाधि जस्सा सिंह नूं दित्ती। इस दे नाल नाल ये अपनी आलूवालिया मिसल दे भी जथेदार रहे। जिस वेले नवाब कपूर सिंह अपने अंतले साहां ते सी तां उन्होंने सरदार जस्सा सिंह नूं बुलवाया ते दशमेश पिता दी फौलादी चोब दे के खालसे दी सेवा करन ते एक मुठ रखन दा वचन लिया। 7 अक्तूबर 1753 दल खालसा दे महान आगू नवाब कपूर सिंह जी चढ़ाई कर गए। उन्हां दा संस्कार बाबा अटल राय साहब दे गुरुद्वारा साहब दे कोल कीता गया। उन्हां दा संस्कार गुरुद्वारा बाबा अटल दे कोल कीता गया। उत्थे उन्हां दी यादगार भी बनी हुई है, जिस उत्ते लिखा है नवाब कपूर सिंह जी बहादुर बजुर्ग महाराजा साहिब बहादुर वालिए कपूरथला उकरिया गया। ये जगह 12-13 अप्रैल 1923 ਨੂੰ बिना इसका महत्व समझे ਢਾ ਦਿੱਤੀ गई। नाभे विच पिंड कपूरगढ़ का नाम इस दे नाम वजों रखा गया ਅਤੇ नवाब कपूर सिंह ने जिस सियानत नाल सिख पंथ की 30 साल अगवाई की ਅਤੇ जिस बहादुरी नाल तेगा वाहियां उस उत्ते सिख पंथ नूं हमेशा ही मान रहा है और मान रहेगा। 10 अप्रैल 1754 की विसाखी अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर विखे दीवान सजिया। सरबत संगतां ने जस्सा सिंह नूं हर प्रकार योग जान के नवाब कपूर सिंह की नवाबी का खिताब बख्शा। जस्सा सिंह आलूवालिया ते अकाल चलाने तो बाद नवाब कपूर सिंह की इस मिसल का वारिस नवाब कपूर सिंह का भतीजा खुशहाल सिंह बनया, जिस दे समय इस मिसल का बहुत विस्तार होया। सतलुज दरिया के दोनों कंढियां ते बहुत सारे इलाके पट्टी, भरतपुर, नूरपुर, बहरामपुर, जलंधर, लुधियाना ते कुछ हिस्से बनूर दे भी इहदे विच शामिल होए। 1795 विच इसकी मौत तो बाद इसका बेटा खुशहाल सिंह की मौत तो बाद इसका बेटा बुद्ध सिंह इसका वारिस बनया। इसने भी बहुत सारे इलाके जीते, पर खुशहाल सिंह वर्गी सूझबूझ ते दूर अंदेशी ना होने करके सतलुज कंढे के सारे पश्चिमी इलाके महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे हेठ आ गए। इस विच कोई आत्मकथनी नहीं होगी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी तो बाद खेरू खेरू होए सिख पंथ नूं मुड़ तो जथेबंद करके उभारन का सेहरा जो है नवाब कपूर सिंह जी की दूर अंदेशी ते महान योधे के सिर ते है, जिन्होंने सिख पंथ की जड़ी है उस वेले जड़ी है 30 साल जड़ी है अगवाई की जथेदार की। सो असी देखिया कि किन्ने महान जथेदार सरदार कपूर सिंह जी सन कि किवें उन्होंने जड़ी है औखे समय के अंदर घल्लूघारियां के समय अंदर भी ये सारा कुछ जड़ा है आप अगे वध के कौम नूं एक मुठ रखा। और जिथे वो अच्छे लड़ाके सन उत्थे 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ भी शामिल हो करके अमृत की जड़ी है वो अगे जड़ी है संगतां नूं छकाउंदे सन। तो विचार करदे होइयां अनेकां भुल्लां दी आप पासों खिमा मंगदा होया गज के फतेह बुलाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।